اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ مبارک مقدس درخت ہے جس کی اصل برکت و کرم والی شرف اور عظمت والی شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں۔ یہ قریش ہیں، یہ سادات ہیں، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، یہ محبوب کے گھر والے ہیں، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں، اور قرآن کریم ان کو شرف اور بزرگی بیان کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، قربت اور رشتہ داری یہ بذات خود ایک فضیلت ہے، یعنی عبادت کرنا الگ بات ہے، یہ ان کے لیے باعث برکت اور بزرگی کا سبب ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ میں نے جعفر طیار کو جنت میں فرشتے کی صورت اڑتے ہوئے دیکھا، جبکہ ان کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور ان کے نشان بازو کٹے ہوئے کے خون ٹپک رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے فرشتے کی شکل میں دیکھا کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ بازو بھی دونوں کٹے ہیں اور خون کے ٹپکے بھی بہہ رہے ہیں۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے کم رتبہ دیکھا، تو میں نے کہا میرا خیال نہیں تھا کہ زید بن ثابت جعفر طیار رضی اللہ عنہما سے کسی طرح کم رتبے میں ہوں گے، ان کا مقام کم ہوگا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیال مبارک بالکل ٹھیک ہے، آپ کا خیال بالکل حق ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے رتبے میں کم نہیں ہے، مگر حضرت جعفر طیار کا ایک درجہ اس لیے بلند ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ فرمایا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے ان کا ایک رتبہ زیادہ ہے، ایک مقام زیادہ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس تک ہم نماز، روزے اور عبادات کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، یہ بس ایک فضیلت ہے جو اللہ پاک نے انہی کے لیے عطا فرمائی ہے کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ آل اولاد نبی ہے، یہ آپ کا قبیلہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ اب غور فرمائیں، جب چچا زاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کا فائدہ اور نسب کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے تو ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے، تو آپ خاص طور پہ غور تو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہے، جن کا خمیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مقدس سے بنا ہے، جن کا خمیر آقا کریم کے خون سے بنا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر سے جن کا خمیر بنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ان کی عظمت و شان کا عالم پھر کیا ہوگا۔ پتہ چلا ہم جتنی مرضی عبادات کر لیں، جتنی چاہیں نیکیاں کر لیں، مگر ایک شرف جو سید زادوں کو حاصل ہے، جو سیدوں کا مقام و مرتبہ ہے، ہم ہزاروں سال عبادت کر کے بھی ان تک ایک درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ اولاد مصطفیٰ ہے، یہ اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، لہٰذا ہم ہرگز ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا
تو مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، بانٹا جا رہا تھا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان آ رہے تھے، اپنا اپنا حصہ لے کر جا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوش آمدید، آپ کے لیے عزت و احترام ہے، خوش آمدید، آپ کے لیے عزت و احترام ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں 1000 درہم چاندی کے سکے پیش کیے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا بھی اسی طرح احترام کیا، کہا خوش آمدید، آپ عزت و احترام والے ہیں، آپ تشریف لائیں، مرحبا۔ ان کا احترام کیا، ان کو ویلکم کیا، اور انہیں بھی 1000 درہم چاندی کے سکے پیش کیے۔ ان دونوں شہزادوں سیدزادوں کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ حاضر ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں 1000 درہم کی بجائے 500 درہم دیا، اپنے بیٹے کو 500 درہم دیا، اور سیدزادوں کو، شہزادوں کو، مالکوں کو 1000 درہم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت آپ نے عرض کیا کہ علی جا، میں جب امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما ابھی ننھی عمر میں تھے، چھوٹے تھے، تو میں اس وقت بھی دین کی خدمت کیا کرتا تھا، سر تن کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ میں اس وقت جہاد میں شریک ہوا کرتا تھا، میں اس وقت جنگوں میں جایا کرتا تھا، تو یہ شہزادے اس وقت چھوٹے تھے عمر میں۔ تو آپ کہنے لگے کہ اس کے باوجود بھی آپ نے انہیں 1000 درہم دیا اور مجھے 500 درہم دیے ہیں۔ تو یہ سنا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں محبت اہل بیت سمندر جو تھا وہ ٹھاٹھے مار کے باہر آنے لگا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں بالکل، تم جیسا کہتے ہو بات ایسے ہی ہے، لیکن اگر تم ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو اب یہ جو بات کی نا، آپ توجہ کیجئے گا۔ کہا کہ اگر تم ان شہزادوں کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو، تمہیں 500 دیا، ان کو 1000 دیا، اگر ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا، جاؤ پہلے تم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے والد جیسے والد لے کر آؤ۔ پھر فرمایا، جاؤ ان کی امی جیسی اپنی امی لے کر آؤ۔ پھر کہا کہ جاؤ ان کے چاچا جیسے اپنے چاچا لے کر آؤ، جاؤ ان کے ماموں جیسے اپنے ماموں لے کر آؤ، پھر ان کی برابری کر لینا، مگر یاد رکھو تم یہ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ ان کے والد محترم علی مرتضی شیر خدا ہیں، ان کے والد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے نانا جان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جاؤ ان جیسا نانا لے کر آؤ، پھر ان کی برابری کرنا۔ پھر فرمایا کہ ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، کہا ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے چچا حضرت جعفر بن ابو طالب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فرمایا کہ ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، بی بی رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما ہے، جاؤ ان جیسا پہلے نسب لے کے آؤ، پھر ان کی برابری کرنا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، واہ کیا مرتبہ اعلیٰ ہے حسنین کا، واہ کیا مرتبہ اعلیٰ ہے حسنین کا، امام الانبیاء نانا ہے حسنین کا، امام الانبیاء نانا ہے حسنین کا، والد شیر خدا
माँ तैयबा ताहिरा, खूब पकीज़ा घराना है हसनैन का। अहले सुन्नत को प्यार है इस घराने से। लोग कहते हैं हम हुसैन वाले हैं, ये अहले सुन्नत को प्यार है हसनैन से। बच्चा बच्चा इनका दीवाना है हुसैन का, हमारा बच्चा बच्चा इनका दीवाना है, और हम तो खादिम हैं, इनके गुलामों के भी गुलाम हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तवज्जो कीजिएगा कि हमें मालूम हो गया कि औलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ब के एतबार से ये अलहदा है, हम जैसे नहीं है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक जो है ये नस्ब के एतबार से अलहदा ही शान के मालिक हैं। जैसा नस्ब इनका है ऐसा कायनात में नस्ब किसी का नहीं है, जैसा घराना इनका है ऐसा घराना किसी का नहीं है। और इस वाक़े से ये भी मालूम हो गया कि जब भी कभी कोई चीज़ बांटने लगे, तकसीम करने लगे, तो सैयदजादों का एहतराम करते हुए उनको डबल देनी चाहिए, उनको डबल देनी चाहिए, दुगना पेश करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज के अहले बैत व सहाबा, मेरे अमीर अहले सुन्नत का ये तरीका देखा है कि आप सुन्नत फ़रूकी पर अमल करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का जो तरीका था कि डबल पेश किया, आप भी उस पर अमल करते हैं। जब कभी मुलाकात करने के लिए लोग आते हैं तो कोई बता देना सैयदजादे हैं, तो पीर साहब आगे बढ़ के उनका हाथ चूम लेते हैं, पता चल जाए। आप अपने साथ बराबर सैयदजादों को बैठाते हैं। अगर कोई महफिल कोई इज्तिमा हो, पता चल जाए सैयदजादा बैठा है, तो आप कहते हैं इनके लिए भी कुर्सी लाएं, इनको भी स्टेज पे बिठाएं। जब कभी कोई तकसीम करने वाली बात आ जाए तो आप पहले सैयदजादों से शुरू करते हैं, और अगर किसी को एक चीज़ देनी हो तो सैयदजादों को डबल पेश करते हैं। ये सैयदजादों का एहतराम है, ये सैयदजादों का इकराम है, ये आला शान वाले हैं, ये आला नस्ब वाले हैं। इनके घराने जैसा किसी का घराना नहीं है। कुरान कहता है कि कुरान नबी के घराने वालों के लिए एजाज़ और शरफ है, नबी के घराने के लिए कुरान इज्जत है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मौजूदा साइंस भी इसी बात को तस्लीम करती है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को मिलती हैं, मसलन पैदाइशी तौर पे भी मिल जाती हैं, जिसको जीनियाती कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के ख़ानदान में आँखों का मर्ज हो, आँखें कमज़ोर हों, देखने की बनाई कमज़ोर हो, तो बाज़ बच्चों को पैदाइश में ही आँखों की कमज़ोरी मिल जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं ये इसके वालिदैन की वजह से है। किसी को ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर वगैरह होता है तो बाज़ दफ़ा वो बच्चों को भी मिल जाता है। साइंस भी इस बात को मानती है कि वालिदैन की वजह से ये ख़ानदानी बीमारी इनको लगी है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बच्चा है, इसके सारे बाल सफ़ेद हैं, लोग कहते हैं ये हमारा ख़ानदानी मसला है, हमारे ख़ानदान में ये होता है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सादाते कराम की दर्जनों ऐसी खुसूसियात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं को हासिल है। ये पैदाइशी तौर पर इनको नस्ब में मिल जाती हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से इनका खमीर बना है, ये आम खमीर के औलाद नहीं है, इनका नस्ब इसलिए आला है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक ने सूरह कुरैश के फ़ज़ाइल जो अता फरमाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनको अता फरमाए हैं। ये पूरी सूरत कुरान करीम में सूरह कुरैश इनके ख़ानदान के लिए उतरी है, और किसी का भी जिक्र इस सूरत में नहीं किया गया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें सदाते कराम सैयदजादों को पैदाइशी तौर पे मिल जाती हैं। अल्लाह पाक ने कुरैश को ऐसी 7 बातों से फजीलत बख्शी जो आम लोगों से उनको मोतबर करती है, उनका रुतबा बढ़ाती है, बग़ैर किसी इबादत और रियाजत के उनके मुकाम को बुलंद करती हैं। वो 7 चीज़ें क्या हैं? आला हज़रत
रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि पहला तो कुरैश होना ये आला नस्ब और ये फजीलत है कि ये फजीलत अल्लाह पाक ने इन्हें अता फरमाई कि इनको कुरैश बनाया और ये कबीला नबी पाक अलैहिस्सलाम का कबीला है। अब ये एक चीज़ है। दूसरे मुकाम पर फरमाया कि इन्हें खिलाफत का हकदार बनाया है, यानी मुसलमानों का खलीफा बनने के लिए कुरैश होना ये शर्त अव्वल है। खुलाफाए राशिदीन सब के सब कुरैश थे और आइंदा भी इमाम मेहदी रहमतुल्लाहि अलैह मुसलमानों के खलीफा होंगे, वो भी कुरैश में से होंगे, वो भी कोई आम नहीं होंगे। इमाम मेहदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी कुरैश में से आएंगे। तो अल्लाह पाक ने कुरैश को तिब्बी तौर पर खिलाफत का हकदार बनाया है, ये खिलाफत के हकदार हैं। देखे कि खुलाफाए राशिदीन का दौरे पाक इस्लाम का सुनहरी दौर था, और अब जब कुर्बे क़यामत में इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे तब भी सबसे अफजल दौर इमाम मेहदी का होगा। तो पता चला कि कुरैश को अल्लाह पाक ने लोगों की हदायत के लिए बनाया है। कुरैश के हाथों में अल्लाह पाक ने लोगों की हदायत रखी है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तीसरी और चौथी चीज़ जो खुसूसी फरमाया अल्लाह पाक ने काबे की खिदमत और हाजियों की मेहमान नवाजी के लिए ये शरफ बख्शा तो कुरैश को बख्शा है, हाजियों की मेहमान नवाजी, और फरमाया काबे की खिदमत के लिए अल्लाह ने कुरैश को पसंद फरमाया है, ये भी इन्हीं को शर्फ हासिल है। फिर फरमाया अल्लाह पाक ने कुरैश के हाथों हाथियों वाले यानी अबरा की फौज को, इसके ऊपर अल्लाह पाक ने कुरैश को फतह अता फरमाई थी। फिर फरमाया कि 10 साल या एक अरसा, ऐसा भी लिखा है किताबों में कि 10 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि पूरी रूह ज़मीन पर कुरैश के अलावा अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं था। 10 साल का अरसा गुजरा तो कुरैश के अलावा पूरी रूह ज़मीन में अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं था। ये शरफ भी अल्लाह पाक ने कुरैश को बख्शा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये जो शान मुख्तसर सी मैंने अर्ज़ की हैं, ये खसूसियत के साथ अल्लाह पाक ने कुरैश में उतारी हैं। ये अल्लाह पाक ने कुरैश को शरफ बख्शा है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि कुरैश रोज़े क़यामत सब लोगों से आगे होंगे। जो कबीला कुरैश जो सैयदजादे हैं, आप फरमाते हैं कि सब लोगों से क़यामत वाले दिन आगे होंगे। और अगर कुरैश के इतराज आने का मुझे ख्याल ना आता कि ये इतराज आएंगे, तो आप फरमाते हैं कि मैं इन्हें बता देता कि इनकी नेकियों का दर्जा क्या है। कुरैश यानी सैयदजादों की नेकियों का मुकाम क्या है, फरमाया मैं इनको बता देता। एक हदीस पाक में यूं फरमाया ए बनु हाशम के ग्रोह, मुझे उस ज़ात पाक की कसम जिसने मुझे हक के साथ पैदा किया, मैं रोज़े क़यामत जब जन्नत के दरवाजे की जंजीर खोलूँगा यानी जन्नत का दरवाज़ा खोलूँगा, तो सबसे पहले तुम मेरे साथ अंदर दाखिल हो जाओगे। ये सैयदजादों का मुकाम है। फरमाया ए कुरैश, ए सैयदजादों, ए मेरे घराने वालों, जब मैं जन्नत का दरवाज़ा जंजीर खोलूँगा तो सबसे पहले तुम मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरैश की जिल्लत चाहेगा, अल्लाह अकबर, फरमाया जो कुरैश यानी सैयदजादों की जिल्लत चाहेगा, फरमाया अल्लाह पाक उसे जलील कर देगा। जो सैयद की तौहीन करेगा, कहा अल्लाह पाक उसे जलील कर देगा। गोया ये कानून कुदरत है, ये अल्लाह का कानून है, ये रब का कानून है। जिसे आग जलाती है, जिसे छुरी काट देती है और जिसे पहाड़ पर से गिर के मौत आ जाती है, यूं ही सैयदजादों की जो तौहीन करेगा, जो उनकी तौहीन करना चाहेगा, रब ताला उसे जलील कर देगा। ये कानून कुदरत है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों,
हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगो कुरैश के आगे ना बढ़ो, ए लोगो कुरैश के आगे ना बढ़ो, इनसे आगे ना बढ़ो। यानी पैदाइशी फजीलत ये सदात कराम को हासिल है। सैयदजादों के अगर बच्चे भी हों तो उनसे भी आगे नहीं बढ़ना, सैयदजादे ही आगे हैं। सैयदजादों को ये शरफ मिला है कि ये खून रसूलुल्लाह हैं और इनकी इज्जत एहतराम हम पर लाजिम है, हम पर ये लाजिम है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सैयदजादों की एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। ये मैंने चंद फ़ज़ाइल और खुसूसियात अहले बैत इकराम के अर्ज़ किए। ये खुसूसियात जो इनके अंदर पैदाइशी तौर पे हैं और हमें साल साल भी मेहनत भी कर ले, इबादत भी कर ले, रियाजत कर ले, तब भी इनके पाँव की खाक के बराबर भी हम नहीं जा सकते। ये सैयदजादों को खसूसियत है कि ये नबी का घराना है, ये अज़मत वाला घराना है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इज्जत